Welcome to our physics class. Common Girls Senior Secondary School, Mandi Harjiram Malot. Beta, today we will be discussing the topic is from electric field chapter. The topic is electric field due to a circular loop of charge. ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। अपने कोल की कॉन्सैप्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप ਦਾ मतलब ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज है अपने को, उनके तो कुछ डिस्टेंस के उपर आप फाइंड करना है, इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इत्थे मैं तुहानूं दिखाना आ फिगर है, सपोज जिवें इत्थे अपने को, ठीक है। इहदे च हुण की है कि ये सर्कुलर लूप जिहड़ा है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है जिहड़ा अपने को है दिस वन। जब इहनूं हाईलाइट करा मैं, सपोज मिस्टेक रेड कलर, तो इत्थों लग जाओ, ठीक है। फ्रॉम सी एंड दे अराउंड जिथे मैं सर्कल ड्रा कर रहा, आ जी नीचे एक लूप बनी हुई है, दिस इज सर्कुलर लूप। नीचे तुहानूं दिख रही है ना, ये सर्कुलर लूप है, सर्कल है। आपां नूं देखण च एलिप्टिकल लग रहा है क्योंकि आपां साइड तो व्यू कर रहे हैं, ओके। इहदा सेंटर की है, ओ इहदा सेंटर है। इत्थों एक लाइन ड्रा की, ठीक है। एस जी लाइन है, इहदे ते अपना एक पॉइंट है पी, पी अपना पॉइंट है आ वाला, इस जगह के उत्ते एस पी पॉइंट के उपर आपां इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं भी कितनी है। ये पी पॉइंट साडा कुछ डिस्टेंस से है, किन्ने डिस्टेंस से है, एक्स डिस्टेंस से है। कित्थों? सेंटर तो, ठीक है। P point is at a distance x from its center, तो we are to find the electric field at this point P। आप इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करांगे P पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। अगेन आप इन पिछे देखते हैं, तो देखो इहदे च अपने कोल गिवन की है सब तो पहले कि कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ ए वायर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस हैविंग रेडियस ए। जिहड़ी ये सर्कुलर वायर है उनका रेडियस कितना गिवन आपां नूं स्मॉल ए, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस स्मॉल ए, ठीक है। सपोज दैट द टोटल चार्ज कितना अपने को लूप के ऊपर, टोटल चार्ज इज क्यू, क्यू चार्ज है पूरी जिहड़ा तुहानूं दिख रहा है ना। इनते आपां पॉजिटिव चार्ज ड्रा किया है, जिवें आ चीज़, ठीक है। ये सारा पॉजिटिव चार्ज ड्रा किया होया है, इनते लूप के ऊपर है चार्ज सारा, ठीक है। ये कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है टोटल, दैट इज गिवन टू यू। सर्कल है, एक वायर है सर्कुलर, उनका रेडियस कितना है, स्मॉल ए। इनके ऊपर चार्ज की अमाउंट कितनी है, क्यू, ठीक है। दिस इज द केस, ये अपनी कोल चीज़ गिवन है, ठीक है। हुण अपने कोल की है सिनेरियो भी इनका सेंटर है, सेंटर तो कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी है। उस पी पॉइंट के ऊपर जिवें अपने इस फिगर च अपन दिख रहा है, पी पॉइंट के ऊपर आपां की फाइंड करना है, इलैक्ट्रिक फील्ड आपां फाइंड करनी है भी कितनी है, ठीक है। पी पॉइंट के ऊपर आप फाइंड करना है इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये अपना इस टॉपिक का अज का फाइंड आउट करने वाला कॉन्सैप्ट है भी आप फाइंड की कर रहे हैं, ठीक। हुण देखो अपने कोल आपां इस सर्कुलर लूप के ऊपर वी विल टेक ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सर्कुलर लूप। आप इहदा एक छोटा पोर्शन कंसीडर करांगे बेटा, that is your this AB portion which is seen here, which you can see here in this figure, this AB portion इन्ना पोर्शन आप कंसीडर कर रहे हैं। आप एक बार आ सर्कुलर लूप में मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो आ सर्कुलर लूप है ओरिजिनल वो अपने कोल है। इहदे च मैं जो पोर्शन है तुहानूं वो दिखा रहा एक बारी कि जो पोर्शन आप कंसीडर कर रहे हैं, आप इत्थे A तो लैके, ठीक है, आ C तक, B तक, सॉरी A तो B तक इन्ना पोर्शन आप लूप का छोटा जिहा एक पोर्शन ले लिया। ये छोटा पोर्शन है जिहड़ा, इनकी लेंथ कितनी है, इनकी लेंथ आप कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस सपोज इट्स लेंथ इज डी एल,
एल आप लैने ना लैंथ, छोटी लैंथ होए तो आप उहदे लई की ला लांगे DL। DL मतलब स्मॉल लैंथ। किंदी लैंथ है ए बी पोर्शन दी, ਜਿਹੜੇ पोर्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, इस पोर्शन ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? Q। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? Q। ਹੁਣ ਐਸ ਏ ਬੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ C। This C is the central point of this AB। AB ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ C। ਆ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਆ AB, ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ C। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ C ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਲੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਓਨਲੀ AB ਪੋਰਸ਼ਨ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਲੂਪ, ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ C। ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ C ਵਿਦ P। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ C ਨੂੰ P ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ C ਵਿਦ P। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ C ਵਿਦ P। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ C ਨੂੰ P ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ ਚੀਜ਼, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਟੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? CP। ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ AB ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? Q ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਆਫ ਦਿਸ ਲੂਪ। Q ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। Q ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਰਜ AB ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਔਨ AB? ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਗਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਨਾਨਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਨਾਨਾਜ਼ ਇਹ 36 ਰੁਪੀਜ਼ ਡਜ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ 12 ਬਨਾਨਾਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 36 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ 12 ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਨਾਨਾਜ਼ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ 4 ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 12 ਬਨਾਨਾਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ 36 ਰੁਪੀਜ਼। ਇੱਕ ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 36/12। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਲੈਣੇ ਦਾ, 4 ਬਨਾਨਾਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 36/12 × 4। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਹੈ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਲੂਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਲੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਟਸ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ। ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2πr। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2πr। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2πr ਆਪਣਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਯੂ ਗੋਟ ਇਟ? ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? 2πr, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ r ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ ਐਜ਼ a। ਕਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? a। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਰੇਡੀਅਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ a ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2π। r ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ? ਵਾਟ ਵਿਲ ਯੂ ਰਾਈਟ? ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ a। ਠੀਕ ਹੈ, 2π a ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਹੋਗੀ। ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ, ਯੂ ਗੋ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਈਏ, ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਥ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2π a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ।
क्लीयर है ना? ओके, हुण एस 2π लेंथ सारी लेंथ दे उपर कितना चार्ज है? चार्ज अपने कोल कितना क्यू है? एस पूरे दे उपर कितना चार्ज है? पूरे दे उपर चार्ज दी अमाउंट क्यू है। ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਐਨਿਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? ਏ ਬੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਡੀ ਐਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2π ਏ ਜੇ ਲੈਂਥ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਡੀ ਐਲ 'ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ dq will be equal to, this is the amount of charge present, ਇਹ ਜਿਹੜਾ dq ਹੈ this is the amount of charge present on your small portion AB। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ AB ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਆ ਆਪਾਂ dq ਲਿਆ, ਤਾਂ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗੀ? that will be equal to q.2πa into dl। ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾਇਆ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ। ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਹੈ 2πa ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? q। ਜੇ ਲੈਂਥ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ? q.2πa। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਲੈਂਥ dl ਹੈ ਤਾਂ q.2πa into dl। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਚਾਰਜ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਐਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? q ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ d, ਹੋਮੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ dq। ठीक है, we will write here dq, this is the charge on this elementary portion AB। charge n है, इन्ना distance है थोड़ा, distance कितना हो जाऊगा? this is your distance CP। आ C है ना, इत्थों लैके इत्थों तक P तक, ये distance हो जाऊगा P दा। कित्थों? जिथे साडा चार्ज है, चार्ज साडा इत्थे पिया है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ P ਦਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਪਿਆ, ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ? dq। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ dq ਦੀ? we have got this value कि dq is equal to how much? q.2πa into dl। this is amount of charge present on your small portion AB। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ फाइंड आउट की कर लांगे? ਆਪਾਂ एस पोर्शन P पोर्शन ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो we will find the electric field on this small portion on this point P due to this small portion AB करके। ओके, नाउ DE फाइंड कर रहे हैं ਆਪਾਂ। ठीक है, DE is equal to DE vector on the modulus। ठीक है, मतलब this is your only magnitude of electric field। ਇਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, 1/4πε0 ਇਨਟੂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ dq ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ? AB ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ AB ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ? dq ਹੈ। ठीक है, तो we have placed here dq, we have put value dq। थल्ले डिस्टेंस साडा C तो लैके P तक आ वाला डिस्टेंस आऊगा, क्योंकि साडा पॉइंट आ वाला है जिथे से इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है P। दिस इज अवर पॉइंट, बड़ी फिगर विच इत्थे देखो, दिस इज अवर पॉइंट। और एस पोर्शन ते अपना चार्ज है उनका सेंटर ले लिया, वो सेंटर तो P नाल ज्वाइन करता, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितना साडा CP। ਤਾਂ देयरफॉर इलैक्ट्रिक फील्ड ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ DE ਆਪਾਂ ਜੋ ਆ DE ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਲੈਣੇ ਪਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ? 1/4πε0 dq/cp²। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? dq ਦੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ dq ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ? q.2πa into dl ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ cp²। ਵਾਟ ਇਜ਼ cp ਯੂਰ ਦਿਸ, ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ cp ਯੂਰ ਦਿਸ c2p। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, cp ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ cp ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ COP। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ COP,
इस ट्रायंगल विच राइट एंगल ट्रायंगल विच क्योंकि आह वाला एंगल अपन पता 90 डिग्री का होएगा आह वाला अपने को उहदे सामने की हुंदा हाइपोटेन्यूज दिस इज योर बेस दिस इज योर है ना अपने को बेस हो गया ठीक है और ए वैल्यू कितनी है ए वैल्यू कितनी है थोड़ी एक्स ठीक है ए की अपना दिस इज रेडियस ऑफ योर सर्कुलर लूप अपन पता है ए है एक्स की सीगा एक्स वाज योर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप सेंटर ऑफ लूप तो डिस्टेंस अपना एक्स सीगा ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਸੀਪੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ कि cp square will be equal to x square plus a square what will be cp will be equal to x square plus a square the under root ठीक है तो वो अपने को वैल्यू आ जाएगी cp दी देखो आ चीज़ ठीक है this is your value कि cp is equal to x square plus a square the under root ठीक है आ चीज़ अपन ले रहे हैं ओके ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿੰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣਾ ਆ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ this was your formula of electric field DE that is equal to 1.4 by epsilon naught dq by cp square dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ dq ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ we will put q upon 2 by a into dl ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ cp ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ cp ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ this value under root x square plus a square ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ that means under the root x square plus a square ਜੇ ਆਪਾਂ cp ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ ਪਾਵਰ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ cp ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ x square plus a square ਗੋਟ ਇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ cp ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cp ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ cp ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ we can put x square plus a square okay got it now DE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ DE ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1.4 by epsilon naught ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ DQ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ Q into DL upon 2 pi a ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ Q upon ਆ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਕਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ DQ ਦੀ ਹੈ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਦੀ ਹੈ cp ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਆਪਣਾ DE ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 1.4 by epsilon naught dq by cp ਸਕੁਅਰ ਆਪਣਾ x square plus a square ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ ਸੀ q into dl upon 2 pi a ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਤਾ ਯੂ ਗੋਟ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ DE ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ suppose this angle is theta then this angle will also be equal to theta same है ना जे angle theta है ਤਾਂ as DE ਨੂੰ we can divide it into two components as DE because this DE is a vector ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ along x axis ठीक है एक कंपोनेंट अपना हो गया along y axis ठीक है देखो आ अपने कोल DE है ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲਾ DE ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ DE x ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ x axis ਆਪਾਂ x axis ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਰਮਲ x axis ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ DEX ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ DEN ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਟੂ x axis as DE ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸਮਝੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ AB ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਰਸ਼ਨ
पोर्शन कंसीडर कर ला सेम जिड्डा वो ए बी है उन्ना ही इत्थे कंसीडर कर लीए बिल्कुल उहदे ओपोजिट उवें इनू मान लो आप ए डैश बी डैश लिख लीए आ सेंटर उवें सी डैश आ जाऊगा जे सी नू पी नाल ज्वाइन कर दीए इत्थे मैं एक बारी कोशिश करदा ज्वाइन करन दी मान लो आ तुहाडा सी होवे जिहड़ा उपर आपां सी लिया ना आ वाला उहदा ओपोजिट सी डैश ठीक है इनू सपोज करिए आपां उवें पी नाल ज्वाइन करके देखिए जी मैं कोशिश करदा ऐदां करके लाइन जाऊगी ऐदां करके अगे जाऊगी ठीक है जिवें आ आया सी उवें आ लाइन चली गई उवें आ वाली जिहड़ी लाइन है जिहड़ी आ चीज़ है तुहाडी ये उवें की चीज़ है दिस इज अगेन द सेम ए है तो आ भी रेडियस ही होगा ना आ भी ए होगा आ चीज़ उवें एक्स होगी सेम है सब कुछ आ जी वैल्यू इत्थे सी डैश तो लैके पी तक ये वैल्यू सेम आई उस जी सी पी है ये सी डैश पी सेम आ जाऊगा सब कुछ सेम आऊगा इहदा मतलब पी दे उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड सेम आऊगी तुहाडी क्योंकि किंदे ते डिपेंड करती पई सी चार्ज ते चार्ज जिन्ना ए बी दा उन्ना ही ए डैश बी डैश दे उपर आऊगा क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है डिस्टेंस भी सेम है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ P ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਵੇਂ ਥੀਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਥੀਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ जिधरले पासे एंगल हुंदा है उधरले पासे साडा कंपोनेंट जिहड़ा कोस थीटा आंदा है जिहड़ा ओपोजिट वाला है आ वाला ये साडा साइन थीटा वाला एंगल बन जाता है ठीक है इनू असीं कहांगे डी ई साइन थीटा इनू असीं कहांगे डी ई कोस थीटा इनू असीं डी ई एक्स कहने पे हैं इनू असीं डी ई एन कह देंगे जिहड़ा आ डी ई एन है ते जिहड़ा इत्थे उपर डी ई एन आऊगा ये दोनों एक दूजे नूं की करनगे कैंसल करनगे बेटा क्यों क्योंकि इन्हां दोनों दी वैल्यू सेम है और एक दूजे तो ओपोजिट है कोई भी दो वैक्टर जिहड़े ओपोजिट डायरेक्शन च होण और उन्हां दी वैल्यू सेम होवे मैग्नीट्यूड सेम होवे तां दे विल कैंसल आउट हुण तुसीं जिन्ने भी पोर्शन लओगे है सर्कुलर लूप दे उपर जे तुसीं इत्थे कोई पोर्शन कंसीडर करोगे मान लो जिथे मैं हुण लगा रहा इत्थों लैके इत्थों तक मान लो आ पोर्शन लिया तो इहदे ओपोजिट इत्थों लैके इत्थों तक एक होर पोर्शन उवें ही कंसीडर हो जाऊगा जिन्नी इहदे करके इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे बनूगी उन्नी इहदे करके भी बनूगी ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DE ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ that can be resolved into two components ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ से रिजोल्व कर सकते हैं एक ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ DEX along x axis एक अपना DEN along normal to PX मतलब normal to x axis ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ DEN ਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ DEX ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ DEX ਸਾਡਾ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ DE cos ਥੀਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ cos ਥੀਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਚ ਜੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਇੱਕ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ ਜੇ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ਹੋਵੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ f cos ਥੀਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਐਂਗਲ ਇੱਧਰ ਥੀਟਾ ਬਣਦਾ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣੂਗੀ f sin ਥੀਟਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੂਗੀ f sin ਥੀਟਾ ठीक है ओके हो गया तो देयरफॉर आ वाली वैल्यू साडे कोल क्योंकि आ ऊपर जिहड़ी फिगर है उहदे च देखो आ सारे एंगल बनदे सी थीटा इत्थे भी थीटा बनूगा ना आ जिन्ने भी dx बनणगे तुहाडे ए सारे की बनणगे cos थीटा वाले बनणगे इहनूं असीं लिखांगे de cos थीटा ओके तां de cos थीटा हुण असीं cos थीटा दी वैल्यू फाइंड करनी पऊगी cos थीटा उवें असीं राइट एंगल ट्रायंगल चूज करांगे POC साडी किहड़े वाली है देखो
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਟਾ ਲਈਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ ਪੌਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਆ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਕਿੰਨਾ, ਸੀ ਪੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ। ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓ ਪੀ ਬਾਈ ਪੀ ਸੀ। ਓ ਪੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਕਸ, ਦਿਸ ਸੀ ਪੀ ਜਾਂ ਪੀ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਏ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਡੀ ਈ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਡੀ ਈ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਡੀ ਈ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ, ਆ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਈ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਈ ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ। ਡੀ ਈ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, this is your 1/4 pi epsilon naught q into dl upon 2 pi a into x square plus a square. This is value of de. This you will put here. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਇਸ de ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ, 1/4 pi epsilon naught q into dl upon 2 pi a x square plus a square। ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, this is your value of de, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਸੀ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਉੱਪਰ, ਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ। ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀ ਈ ਐਕਸ ਸਾਡਾ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਡੀ ਈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਸੀ। ਡੀ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਆ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਲਈ, ਇਹ ਡੀ ਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਤੀ। ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੀ ਸੀ ਆ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, 1/4 pi epsilon naught as such q dl x, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ q x dl, ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ, 2 pi a as such, ਆ ਵਾਲਾ 2 pi a ਆ ਗਿਆ, x square plus a square, ਅੱਗੇ x square plus a square ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ, ਆ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1, ਆ ਹਾਫ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 1 plus half will be equal to 3/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡੀ ਈ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 1/4 pi epsilon naught q x dl upon 2 pi a x square plus a square ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। this is your value of ਡੀ ਈ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਡੀ ਈ ਐਕਸ ਕਿੰਦੇ ਕਰਕੇ, ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੂਪ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਏ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਹੈਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਕਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਕਰਕੇ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ फाइंड आउट करना है तो आप छोटे पोर्शन का इंटैग्रेशन कर देने। देयरफॉर E इज इक्वल टू इंटैग्रल टोटल लूप, इंटैग्रेशन लगाता ओवर टोटल लूप ते किंदे ते लगावांगे, डी ई एक्स ते। डी ई एक्स की तुसी वैल्यू पुट अप करती, इंटैग्रल टोटल लूप 1/4 pi epsilon naught q x dl upon 2 pi a x square plus a square ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। this is the value of डी ई एक्स ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ 1/4 pi epsilon naught q x into 2 pi a x square plus a square ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ dl ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਟੋਟਲ ਲੂਪ ਓਵਰ dl। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, dl ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ। dl ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ kb ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੂਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਲੂਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ 2 pi a, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ dl, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ dl ਨੂੰ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਸ ਉੱਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ, ਇੰਟੈਗਰਲ टोटल लूप ओवर dl। एस ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 pi a, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਅਸੀਂ dl ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ, dl ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੂਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 2 pi a। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ dl ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 pi a। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ ਸੱਚ 1/4 pi epsilon naught q x ਉਵੇਂ ਹੀ
ਥੱਲੇ 2π x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ dl ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2π a। ਤਾਂ ਨਾਓ ਦਿਸ 2π a ਐਂਡ ਦਿਸ 2π a ਦਿਸ ਵਿਲ ਗੋਟ ਕੈਂਸਲਡ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। what you are getting now, you are getting the total electric field E। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ total electric field find ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। तो therefore total electric field E is equal to 1.4 by epsilon naught this value into ऊपर की रह गया QX, आ कैंसिल हो गया ना QX, नीचे की रह गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दी पावर 3/2। तो this is your electric field due to a circular loop at a distance x from the center of the circular loop। आपने कोल दोबारा फिगर ते आ जाओ हुण कि आपां की कीता, आपां आ अपनी सर्कुलर लूप सीगी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ P ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸੀਗਾ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ 2.16 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2.16। you are getting this value of electric field 1.45 epsilon naught, its value is a constant value। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Q is the amount of charge which was present on your loop that you know, x was the distance, ਹੈ ਨਾ, ਆ x ਆਪਣਾ distance ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ point of observation ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ electric field find ਕਰਨੀ ਹੈ, that also you know, you can put the values, ਹੈ ਨਾ। then x ਉਹੀ ਸਾਡਾ distance ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। a ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, this was the radius of the circular loop, again ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ radius n ਹੈ, this value you can also put। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ you can find the electric field। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। clear, this is your 2.16 equation 2.16। now you are having special cases here। let us evaluate the electric field due to the circular loop of the charge in the following cases। पहला केस की है when the point P lies at the center of the loop। की है पहला केस साडा, point P lies at the center of the loop। समझे, देखो आ फिगर ते आओ दोबारा। point P साडा कित्थे हो जाए, center of loop ते, मतलब point P ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, center ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ point P ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, देखो आ P, आ साडा डिस्टेंस x है सारा, O तो लैके P तक। जेकर मैं P नू वापस घड़ीस के कित्थे लै जा, O दे उपर लियावां तो साडा x किन्ना हो जाऊगा, उदों 0 हो जाएगा। क्लीयर। तो आ जिहड़ी असीं फाइंड कीती इत्थे आ वैल्यू, इत्थे असीं x दी थां ते 0 पुट अप कर दिंदे हां। जे x दी थां ते 0 पुट अप कर दईए, इत्थे मैं x हैगा थल्ले x हैगा, जिथे 0 पुट अप करदे हां ਤਾਂ ਆ Q ਇੰਟੂ 0 ਇੰਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਚਲੋ 0 ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ E ਐਸ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, 0 ਆਊਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 2.16, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਔਰ जेकर अपना वो सेंटर ते है तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो यू विल बी गेटिंग 0, दिस होल थिंग विल बिकम 0, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, क्लियर, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा, व्हेन p लाइज एट ए डिस्टेंस x ग्रेटर देन a, दो बारी ग्रेटर देन का साइन पाया हुआ, उनका मतलब की है x इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस या x इज वेरी लार्ज दैन a। ठीक है, a नालों x बहुत वड्डा है। A साडा की सीगा, A was the this was your radius of the circular loop। radius मतलब ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ circular loop ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ radius ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ P point ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਵਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, therefore x will be more, A will be very less। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ A very less ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ eliminate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ A ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ, A ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, 1.45 epsilon naught ਐਸ ਸੱਚ, QX ਉੱਪਰ ਐਸ ਸੱਚ, ਥੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚੋਂ a ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 0, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ, 3/2। ਜੇ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ x ਹੈਗਾ, ਉਹ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੜੇ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, x ਸਕੁਅਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ।
E will be equal to 1.45 sin ln naught Q by x square। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ x ਥੜੇ ਇੱਕ x ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਊਗਾ x ਕਿਊਬ ਉਤਲੇ x ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ x ਸਕੁਅਰ, देयरफॉर Q by x square। ठीक है, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਊ ਟੂ ए ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ। ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ ਯੂ ਡੂ ਟੂਡੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ 2.07 ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੇ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਟੂਡੇ, ਦਿਸ ਯੂਰ ਹੋਮਵਰਕ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, हैप्पी लर्निंग। बहुत अच्छा पढ़िया करो और ध्यान नाल करो। फिर आप नैक्सट टॉपिक मैं तुहानूं कल करवाऊँगा, बट मैनूं आ लिख के दिखाऊँगे कल, फिर अगला टॉपिक आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।